اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ورسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم ان کو، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے پر چلا دیں گے۔ جہاد کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ جو کہ راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے تھوڑے سے ملکی حالات سے شروع میں جو پہلی ویڈیو سے باتیں کی ہیں، جرنیلوں وغیرہ کے بارے، تھوڑی سی سیاست کے بارے، وہ آپ کو ملکی حالات کے بارے مطلع کرنے کے لیے تھا، اور اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کسی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں۔ پھر میں نے، اللہ نے مجھے خیال دیا کہ بچوں کو ان کی تربیت کے لیے کچھ معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے آپ جوانوں کی طرف توجہ کی۔ تو کوشش کرتا آ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس تجربے کے تحت جس طرح اللہ کی پاک ذات نے میری رہنمائی کر کے مجھے تھوڑا تھوڑا سکھایا ہے، میں اس طرح کوشش کر رہا ہوں کہ آپ وہ چیزیں جلد سیکھ جائیں۔ مجھے بہت ٹائم لگا زندگی میں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے آدھے ٹائم سے بھی جلدی سیکھ جائیں۔ جب آپ سیکھ لیں گے، سیکھنے کا مقصد ہے علم حاصل کر لینا۔ علم حاصل کرنے کے بعد سیکھنے کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ جب آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنے راستے پر چلا دوں گا۔ یہ آیت کا مقصد ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کا ضرور ساتھ دے گا، ان کی ضرور مدد کرے گا۔ تو میرا بیٹا دیکھو کفار کس طرح اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر کتنی مدت ہو گئی۔ یہ تقریباً لیبیا تھا جس پر پہلا حملہ ہوا تھا، پھر انہوں نے طے بتہ عراق پر بھی، افغانستان پر بھی، اب دیکھو خوب فلسطین کو قتل کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے ہیومن رائٹس ہیں حرام خوروں کے، کہ برما میں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے قتل کیے ان ظالموں نے، سری لنکا میں انہوں نے مسلمانوں کو قتل کروایا، اور اب آپ کے سامنے جو ہو رہا، دوسروں کے حقوق ان کو نظر نہیں آتے۔ ہیومن رائٹس کے لیے کافروں کے حقوق ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے لوٹے جو خریدے ہوئے ہیں ان کے مختلف ملکوں میں، جیسے ہمارے یہاں سارے آفیسر سارے محکموں کے خریدے ہوئے ہیں انہوں نے، جیسے یہ جرنیل خریدے ہوئے ہیں، ایسے لوٹوں کی طرفداری کریں گے لیکن مسلمانوں کے خلاف جائیں گے، اسی ملک میں مسلمانوں کے خلاف جائیں گے۔ دیکھو ابھی یمن نے تھوڑی سی مدد کی فلسطینیوں کی تو فوراً آگے یمن پر حملہ کرنے۔ ارے میں ان کے اپنوں پر بتاتا ہوں، انہوں نے حملے کیے ہیں حرام خوروں نے، بے ایمانوں نے۔ ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں، ابھی 5 سال بھی نہیں ہوئے، انگلینڈ کے وزیر اعظم نے ٹونی بلیئر نے اعلان کیا کہ امریکہ نے عراق پر ناجائز حملہ کیا تھا۔
इन्होंने 2 हफ्ते नहीं निकाले, उसकी हुकूमत का काया पलट दी, उड़ा के वो हमारी हुकूमत। ये है इनकी डेमोक्रेसी, ये है इनके ह्यूमन राइट, इन हरामियों के। खुदा के वास्ते मेरा बेटा और मेरी बेटियों, आप जवान हो, अभी आप तालीम भी हासिल कर रहे हो, ज़िंदगी का तजर्बा भी हासिल कर रहे हो, कोशिश करो बेटा नेकी की तरफ आ जाओ। नेकी ही ऐसा रास्ता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह की पाक ज़ात ने कुरान पाक देकर तो हमें सिखाया है। बेटा इस तरफ आओ। ये जो नीचे से सारे बाल उड़ा देते हो ये लड़के और ऊपर ऐसे छज्जा रह जाता है, मैं क्या बताऊं। कभी बंदर देखे? गलियों में आते हैं तमाशे लेकर, लोगों के साथ रीछ भी होता है, बकरी भी होती है। कभी बंदर को देखो, उसके सर पर इस तरह बाल होते हैं। यार आप बंदर बनना चाहते हो? क्या बता सकते हो? अरे काफिर बन रहा है तो उसको बनने दो, तुम उसकी नकल क्यों करते हो? अल्लाह फरमाता है कि तुम जिसको पसंद करोगे या जिसके साथ उठो बैठोगे मैं तुम्हें वही बना दूंगा। अब काफिर की नकल करोगे तो लाजमी वही बनोगे, लाजमी वही बनोगे। तो क्या काफिर बनना चाहते हो वाकई? क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे नाना दादा, तुम्हारे बड़े, क्या वो काफिर थे? इनको दादा साहब ज़ूर ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने, क्या इन बुजुर्गों ने मेहनत करके इन लोगों को मुसलमान नहीं किया? तो आप क्यों कुफर की तरफ जा रहे हो? ये चूड़ीदार पजामे पहनते तो कहते ये पैंटें हैं, लानत जैसी पैंट पर। पैंट वो होती है जब इस्त्री होती है, उसकी क्रीज बकायदा एक तय नज़र आती है, उसको पैंट कहा जाता है। तुम्हें तो यह भी नहीं बेशर्मो पता कि पैंट क्या है, वो कहने को पैंट पहनते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिबास वो पहनो कि जिसके साथ तुम सारा कुछ आसानी के साथ कर सको। ये आसानी है, तुम तो नीचे बैठ भी नहीं सकते पैंट के साथ, और तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कहीं काम करना हो, मोटरसाइकिल की दुकान पर, किसी की दुकान, तुम बैठ कर काम करने के काबिल नहीं हो इस लिबास में। तो बदबख्त तो क्यों पहनते हो? क्या तुम्हें मैं क्या फूल दूँ गुलाब के सिवाय इन बातों के? तुम खुद कुफर की तरफ जा रहे हो और कुफर अपना रहे हो। इसको छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ वापस आओ। ये अल्लाह की पाक ज़ात का दीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने चुने हैं इस दीन के लिए। ये उसकी पाक ज़ात का इंतखाब है। जिसको मर्जी डॉक्टर बनाए, MP बनाए, MNA बनाए, सदर बनाए, वज़ीर आज़म बनाए, जो मर्जी बनाए, डॉक्टर बनाए, मजदूर बनाए, ये अल्लाह की पाक ज़ात का चुनाव है। तेरा और मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, उसने फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, तुझे हरगिज़ कुछ नहीं मिलेगा जब तक तू कोशिश नहीं करेगा। उसने कुरान में फरमाया तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं। सा यकुम लशक्ता, तीसरे पारे की सूरत में आयत है कि तुम्हारी कोशिश अलग अलग है, किसी की बुराई की तरफ है, किसी की नेकी की तरफ है। तो खुदा के वास्ते नेकी की तरफ आओ। इंशाअल्लाह कल आपको बताऊंगा हदीस जिसमें आपको पता चलेगा कि जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान जैसे गंदे अंडे क्यों उस मुल्क में पैदा हुए, क्यों वो तुम्हारे सरबराह बने। बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, अल्लाह के फर्ज से मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा और कल आपको बताऊँगा। मेरा वीर, मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, बड़े तो गए, उनकी जिनकी 40 साल उम्र हो गई ना, उनकी आदत आप नहीं बदल सकते। इसलिए मैं बेटों बेटियों से बातें कर रहा हूँ। मेरी बात मान जाओ, मुझे अल्लाह ने तजर्बा दिया। 80 साल मेरी उम्र होने वाली है, 2 कम 80। रहम फरमाओ बेटा अपने आप पर, मेरे पर नहीं। मैंने तो पता निकाल मर जाना। अपने आप पर रहम फरमाओ। आपके ज़रिए आपके बाप माँ बाप का नाम होगा, आपके घराने का नाम होगा, आपके ख़ानदान का नाम होगा, जिस तरह सहाबा कराम का होगा, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, इस तरह सबका होता है। अल्लाह की शान है, उसने हमेशा कायम रहना है। हमेशा के लिए उसने हमें बनाया, हमने फना होते जाना। हमें बनाया, हमने फना होते जाना। एक तो ज़मीन भी फना हो जानी, आसमान भी, सब कुछ जो देखते हो सब फना हो जाना। तो क्या यार हम इतने बड़े हैं कि अकड़ हम बन के तो यहाँ चलें?
لوگوں کے ساتھ اکڑے نجائز، یہاں دربار آتے ہیں گھروں سے بھاگے ہوئے، نکالے ہوئے، جتیاں کھا کے آتے ہیں، یہاں کے اکڑتے لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ارے میں بریانی کھانی، ارے میں حلوہ کھانا، یہ ہیں ہم۔ کیا اسلام یہ ہے؟ کل بتایا میں نے نہیں، خالد بن ولید کا قصہ بھول گئے ہو، اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ کل حدیث سناؤں گا۔ السلام علیکم۔